Okay, so thank you everyone. Welcome to my uh, fifth semester class on Toba Teksing, a very important short story by Sadat Hassan Manto. But before going into that very important partition short story, I would like to inform you about certain things. First of all, today our Honorable Chief Minister Mamata Banerjee declares that our college will open from 16th of November. At first, she declared about 15th of November, then she changed it to 16th of November, কারণ 15th of November Birsa Mundaর জন্মদিন তাই so, as our college will open from 16th of November, I will request all my students to get ready for the offline examination and to prepare both mentally as well as academically. Okay. So, mental preparation is very much required because, as you know, that our college is closed for almost 1 year and 8 months or something like that. So, it's a huge gap from the academic discipline, from the routine. So you will require to have certain mental preparations. You have to overcome certain mental blockages, as well as you have to prepare well academically, have to memorize the answers, have to write them well to give a proper offline examination. এর ফলে আমি আমার প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট যারা এখানে উপস্থিত রয়েছে এবং যারা আমার রেকর্ডিং ইউটিউবে শুনবে কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ এবং অন্যান্য কলেজের স্টুডেন্ট তাদের প্রত্যেককে আমি বলছি যে অফলাইন এক্সামিনেশনের জন্য মানসিক প্রস্তুতি শুরু করো কারণ মানসিক প্রস্তুতি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইটস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট কারণ তোমরা অনেকদিন এই ধরনের এক্সামিনেশন না দিয়ে অনভ্যস্ত হয়ে পড়েছো ফলে সেগুলোর জিনিসপত্র যা যা করা দরকার সেগুলো আমি বলবোই ক্লাসের মধ্যে তো সেই জিনিসপত্র মোটামুটি আস্তে আস্তে রেডি করতে শুরু করো কারণ তোমাদের পরীক্ষা অফলাইন হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে অনেক পসিবিলিটি আছে দেয়ার আর মেনি পসিবিলিটিস দেয়ার আর 20 ডেজ বিফোর ওপেনিং দ্য কলেজ এই 20 ডেজে করোনার গ্রাফের উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করতে পারে এমনকি খোলার পরে করোনার সিচুয়েশনের উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করতে পারে but the main important thing is that there is a huge possibility that an offline examination can and will occur and hence I should advise all my students to prepare for the offline examination. Hope I am absolutely clear. Am I clear? Am I clear? Yes, sir. Okay, thank you. So, the important message about the offline examination, I have already given it. Now, let us start with Toba Teksing, the short story, the very famous partition short story by Sadat Hassan Manto. So, Toba Teksing is actually a short story which was published in 1955. And basically, the short story follows the story of inmates in an asylum. It's actually an asylum for the insane people, for the mad people located in Lahore. Lahore located at a mad asylum. কয়েকজন পাগল মানুষকে আনা হবে ভারতবর্ষে আবার ভারতবর্ষের কয়েকজন পাগলকে নিয়ে যাওয়া হবে পাকিস্তানে So we have actually heard about student exchange program, right? Students of the Krishna Chandra College has been exchanged with actually students of University of Chicago. Chicago এবং Krishna Chandra College এর মধ্যে student exchange program হতে পারে কিন্তু exchange of the mad people, of the mad men আমরা এই প্রথম শুনছি যে পাগলদেরও দেশ বদল করা হয় এইরকমই একটা ভূত গল্প নিয়ে তোবা টেক্সিং না অনির্বাণ বলো হ্যাঁ স্যার কখন শুরু করলেন শুরু করেছি প্রায় মিনিট 10 আগে 5 মিনিট আগে মোটামুটি রেকর্ডিং অন করেছি তার আগে কিছু আনঅফিশিয়াল কথা বলেছি সেগুলো পরে বলবো না স্যার 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 বলছি একবার এই প্রথমটা একটু বলে দিন এক লাইনে মানে বুঝতে পারবো না তাহলে না এই প্রথমটা তো তুমি আসার পরেই শুরু করলাম ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ বেশ সো তোবা টেক্সিং ইজ আ short story written by Sadat Hassan Manto about a very disturbing theme. What is the disturbing thing? Exchange of the mad people. পাগলদের একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় সরানোর গল্প এক সেকেন্ড মা মা দুধ এসছে এবার এই যে এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম অফ দ্য ম্যাড পিপল
why is it occurring? এটা কেন হচ্ছে? Because of the 1947 partition of India. As we know, that partition of India, as I've already informed you while studying with you shadow lines, is a huge historical event which actually created three countries, India and Pakistan, and later it created Bangladesh. Okay, it created three independent dominions, and in 1947 it creates two dominions, India, Pakistan, and Purbo Pakistan. এই তিনটে দেশকে ক্রিয়েট করেছিল। আমি অলরেডি বলেছি যে পার্টিশন ইজ অ্যাকচুয়ালি আ স্টোরি অফ দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট। ইটস অ্যাবাউট স্টোরি অফ দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট। ধর্মের ভিত্তিতে, দেশের মধ্যে জাতির ভিত্তিতে, দ্বি-জাতি তত্ত্বের উপরে নির্ভর করে, which has been propounded by মোহাম্মদ আলী জিন্না, তার উপরে বেস করে এই ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট 1947 এর উপর বেস করে ব্রিটিশ রাজ or British government decided to divide the country of India, and this partition created around from 10 to 20 million people were displaced along with religious lines. 20 million means near about 2 crore. মাথায় রেখো, তখনকার ভারতবর্ষে টোটাল জনগণের সংখ্যা ছিল নিয়ার অ্যাবাউট 40 crore, 40 কোটি মতো ছিল। এখনকার মতো প্রায় 135 কোটি হয়নি। তার মধ্যে থেকে 2 কোটি মানুষ যদি ডিসপ্লেসড হয়, it can create an overwhelming refugee crisis, যার ক্রাইসিসের ধরনটা আমরা অলরেডি আগের কয়েকটা গল্পে পড়েছি। আগে অলরেডি আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফাইনাল সলিউশন পড়ে ফেলেছি। আমরা দেখেছি যে এই রিফিউজি ক্রাইসিস তার ইম্প্যাক্ট অন দ্য উইমেন। এর আগে শ্যাডো লাইন্স আমরা দেখেছি দ্য ইম্প্যাক্ট অফ দ্য রিফিউজি ক্রাইসিস অন ইভেন দ্য আপার ক্লাস হিন্দু পিপল। কারণ ত্রিদীপ বা এরা যথেষ্ট আপার ক্লাস, মিডল ক্লাস, আপার ক্লাস বেঙ্গলি পিপলে এই স্ট্র্যাটামে বিলং করে, তাই তো? এদের ওপরও এরকম ভয়ঙ্কর ইম্প্যাক্ট। ত্রিদীপ মারা গেল আলটিমেটলি ইন দ্য শ্যাডো লাইন্স। এই গল্পে ইন তোবা তেক সিং we will watch that how the impact of the partition even influences the marginalized people, the so-called mad people. Generally আমরা এই কথাটা marginal people use করি for the mad people, যারা পাগল তারা। For example, those who are vagabond, those who are physically disabled, those who are beggars, এদেরকে আমরা সোসাইটির মধ্যে ধরি না। ইনফ্যাক্ট এদের অনেকের ভোটাধিকারও আমরা দিই না। those who are mad people, তাদেরকে ভোটের কোনো অধিকার আমরা দিই না। আমরা জানি ভারতবর্ষের সংবিধানে লেখা আছে the mad people will not be able to pass their right of the vote, they will not be able to do that. So এরা সমাজের একেবারে পার্শ্বরেখায়িত, একেবারে মার্জিনালাইজড পিপল। এদের উপরেও পার্টিশনের যে ইম্প্যাক্ট, যে ভয়ঙ্কর টেরিবল ইম্প্যাক্ট পড়তে পারে, তাই নিয়ে একটা আইরনিক্যাল শর্ট স্টোরি লিখেছেন সাদাত হাসান মান্টো। The main aim and objective of Manto is to disturb you, তোমাকে ডিস্টার্ব করে, তোমাদের এই কমপ্লেসেন্ট কমফোর্টেবল জোন। আমি পড়াচ্ছি একটা কমফোর্টেবল জায়গা থেকে। আমার চারপাশে সমস্ত ধরনের ফ্যাসিলিটি রয়েছে, তোমরা ঘরের মধ্যে বসে আছো, প্রপারলি সাউন্ড সিস্টেম শুনতে পাচ্ছ, একটা কমফোর্টেবল অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে তোমরা সবাই লোকেটেড। কিন্তু মান্টোর মেন কাজ হচ্ছে, যখন মান্টোকে নিয়ে আলোচনা করবো তখন বলবো কিভাবে এই কমফোর্টেবল অ্যাটমসফিয়ার, এই কমফোর্টেবল নিশ থেকে তোমাকে বার করে আনা, টেনে হিজড়ে বার করে আনা, এনে তোমার দিকে পয়েন্ট আউট করা যে তুমি একটা কমফোর্টেবল পজিশনে থাকলেও তোমার চারপাশের মানুষ, এই পৃথিবীর মানুষ কমফোর্টেবল পজিশনে নেই। লেটস গেট ডিস্টার্বড, এটাই হচ্ছে মান্টোর মেইন থিম। আমি বারবার বলছি যে তোমরা 5th সেমিস্টারে পড়ছো, তোমরা এমন অনেক ধরনের টেক্সটকে এনকাউন্টার করবে দ্যাট ইজ মাচ মোর অ্যাডাল্ট ইন নেচার। The texts are very much mature. Already you have encountered texts like shadow lines, you have encountered Manik Bandyopadhyay's final solution, and today you will encounter Toba Tek Singh. Toba Tek Singh এর থেকেও আরো অনেক ম্যাচিওর টেক্সট লিখেছেন মান্টো। সেইগুলো আমরা অল্প অল্প গল্পগুলোর দিকে একটু নজর রাখবো, রাখলে আমরা বুঝতে পারবো মান্টোর ধরনটা কি। কিন্তু আপাতত আমরা জানতে পারলাম কি, that in 1955 this short story published, this is actually basically about the exchange program of the asylum, exchange program of the mad people. It follows inmates in a Lahore asylum, some of whom are to be transferred to India following the 1947 partition. The story is a powerful satire on the relationship between India and Pakistan.
একটা ভয়ঙ্কর শক্তিশালী বিদ্রুপ, একটা থাপ্পড় ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানের পলিটিক্যাল লিডারদের উপরে একটা বিরাট বড় থাপ্পড়। গল্পটা কি, বেসিক স্টোরি লাইন কি? বেসিক স্টোরি লাইনটা হচ্ছে, আমি জাস্ট গল্পের এক লাইন বা দু লাইনে গল্পটা বলার চেষ্টা করছি, কারণ গল্পটা তো আমি ডাইরেক্টলি টেক্সটে তো পড়বো তোমাদের সঙ্গে একসঙ্গে, ফলে আমি গল্পটা বেশি দূরত্ব দিয়ে যাচ্ছি না। The story is set 3 or 2 years after the 1947 partition. So the partition has already occurred in 1947, when the governments of India and Pakistan decided to exchange some Muslim, Sikh and Hindu lunatics, and revolves around one lunatic whose name is Bishan Singh, যার একজন শিখ inmate of the asylum of the Lahore, যার আসল নাম হচ্ছে বিশান সিং, কিন্তু তাকে সবাই সেই অ্যাসাইলামে তোবা তেক সিং বলে ডাকে। কেন? ওয়াই? বিকজ তোবা তেক সিং ইজ দ্য নেম অফ আ টাউন, একটা টাউনের নাম হচ্ছে তোবা তেক সিং। আমরা জানি পাঞ্জাব প্রভিন্স অফ দ্য পাকিস্তান, কভারিং দ্য এরিয়া অফ দ্য পীরমহল, কামালিয়া, গোজরা, সেখানে এই তোবা তেক সিং তার জন্ম। সেই তোবা তেক সিং এর নাম অনুযায়ী এই জায়গাটার নাম হচ্ছে তোবা তেক সিং। সেখানে the significance of the story of the title is very important, কারণ এই তোবা তেক সিং এই যে শিখ রিলিজিয়াস ফিগার, তার পিছনে কিন্তু একটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট গল্প রয়েছে। সেই গল্পটা আমরা একবার দেখে নিয়ে তারপর আবার এই আমাদের স্টোরি, যেটা আসল স্টোরি যেটা পড়ছি, সেই গল্পতে আমরা ফিরব। আগে আমরা দেখে নিই এই তোবা তেক সিং হু ইজ এ হিস্টোরিক্যাল ফিগার, আসল হিস্টোরিক্যাল ফিগার যিনি ছিলেন, যার নাম অনুযায়ী একটা ডিস্ট্রিক্টের নাম হয়েছে, পাকিস্তানি প্রভিন্স অফ দ্য পাঞ্জাবের একটা ডিস্ট্রিক্টের নাম হয়েছে তোবা তেক সিং। তার কি সিগনিফিকেন্স, তিনি কে ছিলেন, আমরা আগে একবার সেটা দেখে নেব। সো দ্য লিজেন্ড হ্যাজ ইট দ্যাট, একটা এক ধরনের কিংবদন্তি কাহিনী এই তোবা তেক সিং কে ঘিরে চারিদিকে পরিচালিত হয়, সার্কুলেটেড হয়, দ্যাট মিস্টার সিং, who was a very kind-hearted man, served water and provided shelter to the worn out and thirsty travelers passing by a small pond. Toba, toba থেকে আমাদের বাংলাতে কথাটা হচ্ছে ডোবা, ওকে, পাঞ্জাবিতে বলে তোবা। তো তিনি কি করতেন? হি ইজ এ ভেরি কাইন্ড-হার্টেড পাঞ্জাবি ম্যান। এই ভয়ঙ্কর পার্টিশনের সময় যখন লোকজন ক্ষুধার্ত হয়ে চারিদিকে তৃষ্ণার্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তিনি শেল্টার দিতেন এবং থ্রাস্টি ট্রাভেলারদের স্মল পন্ডের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি জল টল দিতেন। এবং কয়েকদিন বাদেই সেই পন্ডটার নাম হয়, ইভেন্চুয়ালি ওয়াজ কল্ড তোবা তেক সিং, এন্ড দ্য সারাউন্ডিং সেটেলমেন্ট অ্যাকোয়ার্ড দ্য সেম নেম, এবং চারপাশের জায়গাটাও এই তোবা তেক সিং এর নাম অনুযায়ী নাম হয়। এখনো তোবা তেক সিং বলে একটা স্টেশন রয়েছে, এই যে পাঞ্জাবের মানে পাকিস্তানি পাঞ্জাব আর কি, সেখানে একটা স্টেশন রয়েছে যার নাম তোবা তেক সিং। ফলে হু ইজ তোবা তেক সিং? তোবা তেক সিং ইজ আ সিম্বল অফ দ্য হিউম্যানিটি। Toba, the historical figure of the Toba Tek, SINGH, serves basically a symbol of humanity amidst the insane violence. চারপাশে যখন হিন্দু, মুসলিম, শিখেদের মধ্যে লড়াই চলছে, যখন মানুষ একে অপরকে কাটতে ব্যস্ত, সেখানে দাঁড়িয়ে তোবা তেক সিং সিম্বলাইজ করছে ইজ এ হিস্টোরিক্যাল ফিগার অফ দ্য হিউম্যানিটি। আমাদের গল্পের যিনি নায়ক, তিনি কিন্তু এই হিস্টোরিক্যাল তোবা তেক সিং নয়, হি ইজ আ ম্যাড ম্যান, ওকে, বাট হি ইজ ফ্রম দিস তোবা তেক সিং ডিস্ট্রিক্ট, যে ডিস্ট্রিক্টের নাম অনুসারে সেই ভদ্রলোককে তোবা তেক সিং বলে অনেকে ডাকে, কারণ সে সেই জেলা থেকে এসছে। আমাদের অ্যাকচুয়াল যে গল্পের হিরো, তার নাম হচ্ছে বিশান সিং, হু ইজ দ্য ম্যাড ম্যান অফ দিস স্টোরি, তার নাম হচ্ছে বিশান সিং। তাকে সবাই ওই ইনসেন অ্যাসাইলামের তোবা তেক সিং বলে ডাকে। লাহোরের ওই পার্টিকুলার টাউন থেকে অ্যাকচুয়ালি হেল্ড ফ্রম দ্যাট পার্টিকুলার টাউন। বলো এতদূর ক্লিয়ার হয়েছে? এই যে হিস্টোরিক্যাল যে ঘটনাটা বললাম, এটা কি ক্লিয়ার হয়েছে যে অ্যাকচুয়াল ফিগার অফ দ্য তোবা তেক সিং, যার নাম অনুযায়ী পাকিস্তানি প্রভিন্স অফ দ্য পাঞ্জাবের একটা ডিস্ট্রিক্টের নাম,
কেন তার নাম? Because the legend goes that Mr. Singh is a very benevolent and kind-hearted personality who served water and provided shelter to the worn out and thirsty travelers by a small pond. তোবা, এই তোবা থেকে আমাদের বাংলা শব্দ ডোবাও অরিজিনেট করেছে এবং সেখান থেকে তোবা টেক্সিং শব্দটা অরিজিনেট করেছে। হি ইজ দ্য সিম্বল অফ দ্য হিউম্যানিটি। এখনো এই মডার্ন পাকিস্তানে এখনো তোবা টেক্সিং বলে একটা স্টেশন রয়েছে, তোবা টেক্সিং বলে একটা ডিস্ট্রিক্ট রয়েছে। দিস ইজ দ্য হিস্টোরিক্যাল ফিগার অফ দ্য তোবা টেক্সিং। আমাদের এই গল্পের যিনি হিরো, হু ইজ অ্যাকচুয়ালি আ পাঞ্জাবি lunatic, a Punjabi madman whose name is Bishan Singh, a Sikh inmate of the asylum in Lahore, who is from the town of the Toba Teksing. এতদূর ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। বেশ। Now, as part of the exchange program, Bishan Singh is sent under police escort to India. এই গল্পটা আমি জাস্ট এক লাইন এখানে পড়ে দিচ্ছি, কারণ আমি টেক্সটটা পড়বো, তখন পুরো জিনিসটাই তোমরা দেখলে বুঝতে পারবে। 6 পাতার টেক্সট, 6 পাতার শর্ট স্টোরি। দেখা যাবে বিশান সিংকে এবার ইন্ডিয়াতে এসকর্ট করে নিয়ে যাওয়া যাবে, কারণ নিউজ অলরেডি এসছে। বিশান সিং হ্যাজ ইন হিজ ইমাজিনেশন অ্যান্ড ইন হিজ মেমোরি, হি হ্যাজ ইট দ্যাট হি হ্যাজ মেনি ল্যান্ডস ইন পাকিস্তান। তার প্রচুর জমি পাকিস্তানে রয়েছে, তার মনের মধ্যে রয়েছে, কিন্তু সেই জমি দখল হয়ে গেছে, লোকজন নিয়ে নিয়েছে, কিন্তু ওই শ্যাডো লাইন্স জ্যাঠামশাইয়ের মতো সে সেই ইমাজিনেশন থেকে বেরোতে পারছে না। So upon being, he has been informed that Toba Teksing is in Pakistan. He is in Pakistan and he refuses to go. সে কিন্তু যেতে চাইছে না, যে না আমি যাব না, কারণ আমার you people, you politicians can divide India and Pakistan on the basis of the religious lines, but I, being a citizen, I cannot leave this country because I have my lands, I have my property over there. এবং আমরা দেখবো একটা ভয়ঙ্কর পলিটিক্যাল স্যাটারডে গল্প শেষ হবে যখন বাস নিয়ে চলে আসবে তোবা তেকসিংকে ইন্ডিয়াতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। একদম ওয়াঘা যে বর্ডার, ওই একটা বর্ডারের এরিয়াতে নিয়ে আসা হবে। তখন এই বিশান সিং বা তোবা তেকসিং সে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে he will lie down in the no man's land between the two barbed wire fences. Barbed wire fences মানে কাঁটা তারের বেড়া। যে কাঁটা তারের বেড়া দুটো দেশকে, দুটো জাতিকে, অনেক ধরনের মানুষকে একে অপরের সঙ্গে পৃথক করে রাখে। The barbed wire fences is a symbol of the separation, symbol of the exclusion, symbol of alienation. এবং এই গল্প শেষ হচ্ছে তোবা তেকসিংকে তুমি কোনো দিকেই নিয়ে যেতে পারবে না, সেই মাঝখানে গিয়ে শুয়ে পড়বে। There behind the barbed wire was Hindustan. Here behind the same kind of barbed wire was Pakistan. হিন্দুস্তান আর পাকিস্তানের জিওগ্রাফিক্যাল ডিফারেন্স কি কোনো ডিফারেন্স নেই, কেবলমাত্র এই পলিটিক্যাল কয়েকজন লিডার ডিফারেন্সিয়েশন ক্রিয়েট করেছে এই বার্বড ওয়্যার ফেন্সের মধ্যে দিয়ে। এই বার্বড ওয়্যার ফেন্স ক্রিয়েট করে এই কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে বলেছে এইটা হিন্দুস্তান, এইটা পাকিস্তান। And in between, on that piece of ground that had no name, সেই পিস অফ গ্রাউন্ড যার কোনো নাম নেই, কারণ এই সীমানার তো কোনো নাম হয় না। ভারত এবং পাকিস্তানের মাঝখানের যে পোর্শন তার কোনো নাম হয় না। ইন বিটুইন অন দ্যাট পিস অফ গ্রাউন্ড দ্যাট হ্যাড নো নেম লে তোবা তেকসিং। তার দুটো মাঝখানে তোবা তেকসিং শুয়ে রয়েছে। এই নিয়েই, এই ভয়ঙ্কর স্যাটায়ার নিয়ে আমাদের গল্প তোবা তেকসিং। আমরা সেই শর্ট স্টোরির টেক্সটটা পড়বো। তার আগে হ্যাঁ বলো স্যার। 2017-তে একটা সিনেমা আছে তোবা তেকসিং। হ্যাঁ 2017-তে একটা সিনেমা আছে, তার নাম হচ্ছে তোবা তেকসিং। একই সেম, তুমি একই কথা বলছো। এই সিনেমাটা আছে, সেই সিনেমাটা এই শর্ট স্টোরির উপরেই বেসড। ইউ আর রাইট। বেশ, আমরা চলে আসছি এবার আমরা যাকে নিয়ে একটু আলোচনা করে আবার গল্পতে ফিরবো, তিনি হচ্ছেন সাদাত হাসান মান্টো। তাকে একটু জানা প্রয়োজন। তিনি সত্যি সাহিত্যের ইতিহাসে, যদি উর্দু সাহিত্যের কথা বলা হয়, তার বেশিরভাগ লেখাই মেনলি উর্দুতে লিখেছেন, সেগুলো প্রত্যেকটাই ইংলিশে ট্রান্সলেট করা হয়েছে। সো দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ট্রান্সলেশন লিটারেচার। ওকে, দিস ইজ
সাদাত হাসান মান্টো খুবই হ্যান্ডসাম ছিলেন, বম্বেতে একটা জীবনের বড় সময় কাটিয়েছেন, স্ক্রিপ্ট পর্যন্ত লিখেছেন বম্বের বিভিন্ন সিনেমাতে। ওনার মেন কাজই ছিল মানুষকে ডিস্টার্ব করে দেওয়া। অসাধারণ শক্তিশালী রাইটার ছিলেন মান্টো, পুলিশের দ্বারা অ্যারেস্টেডও হয়েছেন। ঋত্বিক ঘটকের বন্ধু ছিলেন, আমাদের বাংলার সিনেমা পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের বন্ধু ছিলেন। দিস ইজ মান্টো, সাদাত হাসান মান্টো। মান্টোর মানে ধরনটা একটু অন্যরকম ছিল, সেটা আমরা ইনফ্যাক্ট যারা যারা জানো তাদের জানিয়ে দিই, মান্টো বলে একটা সিনেমাও আছে, নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকী সেই সিনেমাতে অভিনয় করেছিলেন, সেটা হচ্ছে মান্টো। খুবই ভালো সিনেমা, দেখতে পারো। মান্টোর জীবন কিন্তু একেবারেই সিনেমার মতো, মান্টো সিনেমা। নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকীও দুর্ধর্ষ অভিনয় করেছিলেন। দিস ইজ দ্য থ্রিলার অফ দ্য মান্টো। আমি দেখাচ্ছি না বেশিটা, তার কারণ তাহলে কপিরাইটের সমস্যায় পড়ে যেতে পারি, সেজন্য আমি মানে একদম সাউন্ডলেস ওয়েতে হয়তো খানিকটা দেখাবার প্রচেষ্টা করব, কিন্তু মানে ইটস আ ভেরি মানে সিনেম্যাটিক লাইফ। আমরা ট্রেলারটা একটু পরে দেখব, তার আগে আমরা বরঞ্চ একটু মান্টোকে নিয়ে কয়েকটা জিনিস একটু জেনে নিই, তাহলে আমাদের এটা দেখতে সুবিধা হবে। মান্টোর জন্ম হচ্ছে 11th of May 1912 and he died in 1955। 12তে জন্ম, 1955-তে মারা গেছে। 1912-তে জন্ম, 1955-তে মারা গেছে। বুঝতেই পারছো খুবই কম সময়, মানে নিয়ার অ্যাবাউট at the age of the 42 he died। He was a writer, he was a playwright, an author born in Ludhiana, active in the British Indian. Later, after the partition of the India and Pakistan, he went in Pakistan. Basically, writing in Urdu language, he produced 22 collections of short stories, 1 single novel and 5 series of radio plays। তখন রেডিওতে নাটক লেখার একটা খুব চল ছিল, নাটকগুলো রেডিওতে শ্রুতি নাটক হিসেবে মানে বেসিক্যালি স্টেজড হতো। বলে writing in Urdu, he produced 22 collections of the short stories। এবং আমরা দেখতে পারি ওনার যে বেস্ট শর্ট স্টোরিগুলো, অনেকগুলোই কিন্তু অনেকেই খুবই ক্রিটিক্যালি অ্যাক্লেম করেছেন বাই দ্য রাইটার্স অ্যান্ড দ্য ক্রিটিক্স, এবং অনেক ক্ষেত্রেই তার শর্ট স্টোরি ব্রিটিশ ইন্ডিয়াতে সেই সময় কিন্তু ব্যানও হয়েছে। হি ইজ বেস্ট নোন ফর হিজ স্টোরিজ অ্যাবাউট দ্য পার্টিশন অফ ইন্ডিয়া, হুইচ হি অপোজড ইমিডিয়েটলি ফলোইং দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন 1947। তিনি ভয়ঙ্করভাবে এই পার্টিশন অফ ইন্ডিয়াকে অপোজ করেছিলেন। এবং আমরা জানি 2018 সালে যার কথা বললাম, মান্টো বলে একটা সিনেমা, নন্দিতা দাস ডিরেকশনে, বাঙালি পরিচালক, তোমরা জানো অ্যাওয়ার্ড উইনিং ডিরেক্টর নন্দিতা দাস, তার পরিচালনায় মান্টো সিনেমাটা বেরোয়। তো বেসিক্যালি আমরা যদি মান্টোর জীবনের দিকে তাকাবার চেষ্টা করি, আমি জীবনের দিকে অল্প তাকাবো, কিন্তু আমরা আরো বেশি পরিমাণে তাকাবো মান্টোর রাইটিং স্টাইলের দিকে, লেখার ধরনের দিকে, তাহলে আমরা এই তোবাতেক সিনটাকে ভালো করে বুঝতে পারবো। So Manto was born in the Papraudi village of the Samrala, Ludhiana, Punjab, in a Muslim family of the barrister. So he was born in a very aristocratic family, barrister family the Jonmo, and he belonged to a Kashmiri trading family that had settled in Amritsar in the early 19th century and taken up legal profession. Jonmo, তার ফ্যামিলির পুরো ব্যবসা বাণিজ্য সবকিছুই কাশ্মীরে, যেটা লিগাল প্রফেশনটাকে নিয়েছে অমৃতসরে গিয়ে। 19th সেঞ্চুরি কাশ্মীরে এই ফ্যামিলি ছিল এবং তারা অমৃতসরে চলে যায়। তার বাবা খ্বাজা গুলাম হাসান ওয়াজ আ সেশন জাজ অফ আ লোকাল কোর্ট, তিনি কিন্তু জাজ হয়েছিলেন তার বাবা। এবং তার মা সারদার বেগম হ্যাড আ পাঠান অ্যানসেস্ট্রি। তা সত্ত্বেও জীবনের একটা বিরাট বড় অংশ কিন্তু মান্টো খুবই দারিদ্র্যের মধ্যে কাটায়। So though ethnically, though racially, he was a Kashmiri, he was proud of his roots. And in a letter to Pandit Nehru, he suggested that beautiful was the second meaning being Kashmiri. Kashmiri manei sundor. এবং নেহেরুও কাশ্মীরি ছিলেন, তুমি জানো, তোমরা জানো। ফলে তিনি কাশ্মীরি হিসেবে একটা অত্যন্ত গর্বিত কাশ্মীরি ছিলেন। তিনি প্রথমে তার আর্লি এডুকেশন মুসলিম হাই স্কুল অমৃতসরে পান। সাহিত্যের প্রতি ভয়ঙ্কর একটা আকৃষ্টতা তৈরি হয়। তিনি ভিক্টর হুগো দ্য লাস্ট ডে অফ আ কনডেমড ম্যান অত অল্প বয়সে, যখন 15-16 বছর বয়স, তিনি ট্রান্সলেট করেন আ প্রিজনার স্টোরি বলে। সারজুগত এ আসার আ প্রিজনার স্টোরি বলে তিনি ট্রান্সলেট করেন।
এবং সেই সময়ে কিন্তু তিনি প্রচুর পরিমাণে নাটক লেখেন। তামাশা বলে একটা শিরোনিমে তার ছদ্মনামে তিনি উর্দুতে লেখেন। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের ভয়ঙ্কর নিন্দে করে তিনি লেখালেখি করেন। ফলে প্রথম থেকেই একটা অত্যন্ত পলিটিক্যালি অ্যাওয়্যার ম্যান মান্টো। এরপরে মান্টো গ্র্যাজুয়েশন শেষ করেন আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি থেকে এবং প্রথম দিকে তিনি ইন্ডিয়ান প্রগ্রেসিভ রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন বলে এক ধরনের রাইটারদের অ্যাসোসিয়েশন করতেন। পরবর্তীকালে যেটা ঘটে, তিনি 1937 সালে চলে আসেন বম্বেতে, 36-এ বম্বে চলে আসেন এবং 37 থেকে 41 পর্যন্ত হিন্দি সিনেমার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে ডায়ালগ এবং স্ক্রিপ্ট লেখার কাজে নিযুক্ত হন সাদাত হাসান মান্টো। এবং সেই সময়ই রেডিও প্লে তিনি লিখতে আরম্ভ করেন এবং 1940-তে তিনি তার প্রথম মানে সেকেন্ড শর্ট স্টোরি কালেকশন মান্টো কি আফসানে, তার আগে অলরেডি ওনার ফার্স্ট কালেকশন অফ শর্ট স্টোরি পাবলিশ হয়ে গেছে, এই দুটো তিনি এই সময় পাবলিশ করেন। 41 থেকে 42 দিল্লিতে কাটান। সেই সময় তিনি অল ইন্ডিয়া রেডিওতে জয়েন করেন। বুঝতেই পারছো, রেডিও, মিডিয়া, সিনেমা এই জিনিসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এরপরে আবার বম্বেতে ফেরেন 42 থেকে 48। তার বন্ধুত্ব হয় সাদিদ লতিফ এবং তার স্ত্রী ইসমাত চুগতাই, যিনিও অ্যারেস্টেড হয়েছিলেন, ব্যান্ড হয়েছিলেন তার লেখা। আরেকজন অন্যতম বিখ্যাত উর্দু নভেলিস্ট এবং শর্ট স্টোরি রাইটার ইসমাত চুগতাই। কন্টেম্পোরারি ছিলেন ইসমাত চুগতাই এবং সাদাত হাসান মান্টো। এদের প্রত্যেকেরই শর্ট স্টোরি খুবই বিখ্যাত। এবং এরপরে তিনি পাকিস্তানে চলে যান 1948 সালে, ডিপ্রেশনে পড়েন, একেবারেই মানে চাননি পাকিস্তানে ফিরে যেতে। ডিউরিং দিস টাইম, as the stories of the atrocities of the partition riots reached him in the midst of occasional communal riots in Mumbai itself, he decided to migrate to Pakistan and left it by ship, মানে জাহাজে করে পাকিস্তানে চলে যান এবং করাচিতে সেই সময় তিনি থাকেন। এই সময়টা তার মনের মধ্যে এক ধরনের খারাপ লাগা তৈরি হয় এবং আলটিমেটলি মান্টো চলে যান আমাদের সবাইকে ছেড়ে 1955 সালে। 1912 to 1955 জীবনের একটা বিরাট বড় অংশ ভারতবর্ষে কাটিয়েছেন। and Manto has suffered public trials for writing obscene literature in the newly created and increasingly Islamized Pakistan. পাকিস্তানে কিন্তু মান্টোর লেখাকে অবসিন বলে কনসিডার করা হয়, তার জন্য তাকে পাবলিক ট্রায়ালে পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। কোর্টের ট্রায়াল, পাবলিক ট্রায়াল, সেশনস জাজের যিনি মুনির, তিনি মান্টোর লাস্ট ট্রায়ালে প্রিসাইড করেন এবং খুবই ইনফেমাস জাজ, তিনি মান্টোকে শাস্তি দেন, জেলের মধ্যে নিয়ে যায়। এই সময় মান্টো sank into great depression. He tried to alleviate his depression with alcohol and started affecting his liver and led to cirrhosis of the liver, একটা ভয়ঙ্কর ক্যান্সার, প্রায় ক্যান্সারের মতো একটা ডিজিজ, cirrhosis of the liver তার হয় এবং he started with vomiting the blood. খুবই সিনেম্যাটিক ওয়েতে জীবন শেষ হয়। ভয়ঙ্কর অ্যালকোহল কনজিউম করছেন, মুখ থেকে রক্ত বেরোচ্ছে এবং মান্টো রিটার্ন টু দ্য লক্ষ্মী ম্যানশনস, তার যে পুরনো বাড়ি মল রোডে ফেরেন, ভয়ঙ্করভাবে অ্যালকোহলিক হয়ে পড়েছেন, সিরোসিস অফ দ্য লিভারে। 18 জানুয়ারি 1955 সালে এখানে তিনি অ্যালকোহলিজমের এফেক্টে মারা যান। এই হচ্ছে তার কবর, তার গ্রেভিয়ার্ড অ্যাট দ্য মিয়ানি সাহেব, লাহোরে। এখানে এই উর্দু ল্যাঙ্গুয়েজে যে কথাটা লেখা আছে সেটা মাল্টো নিজেই লিখে যান। তিনি বলেন যে আমার এপিটাফে কি লেখা হবে, অনেকটা শেলির মতো এবং কিটসের মতো। তিনি লেখেন যে হিয়ার লাইজ সাদাত হাসান মান্টো, উইথ হিম লাই বেরিড অল দ্য আর্টস অ্যান্ড মিস্ট্রিজ অফ শর্ট স্টোরি রাইটিং। তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ছোট গল্প লেখার যে মিস্ট্রি, ছোট গল্প লেখার যে আর্ট, ছোট গল্প লেখার যে এক ধরনের ফ্যাসিনেশন, সেগুলো সবই আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেল। Under tons of art he lies, wondering who of the two is the greater short story writer, God or he. এবং এই যে আমি মারা গেলাম, এই টনস অফ আর্থের উপরে, আমার মৃতদেহের উপরে প্রচুর পরিমাণে বালি রয়েছে, প্রচুর পরিমাণে মাটি রয়েছে। এই মাটির তলায় শুয়ে আমি ভাবছি এবং অবাক হচ্ছি যে কে বেশি বড় ছোট গল্পের লেখক, ভগবান নাকি সে নিজে, মান্টো নিজে। ফলে এই হচ্ছে মান্টোর জীবনী, অত্যন্ত সিনেম্যাটিক লাইফ।
আমি এই জীবনীটা এই জন্য বললাম কারণ এই মানুষটার আর্টটাকে বুঝতে গেলে এর জীবনটার খানিকটা অংশ একটু জানতে হবে, তাহলে মান্টোকে ঠিক ধরা যাবে না। এরপরে আমি যেটা করবো মান্টোর কয়েকটা শর্ট স্টোরি থেকে স্যার কোথায় গেল রে? স্যার লেফট হয়ে গেছে। কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ এখন? হ্যাঁ স্যার। স্যার এখন পাচ্ছি। এক সেকেন্ড দাঁড়াও, আমি সাউন্ডটা অফ করে ফেলেছি কোনোভাবে। শুনতে পাচ্ছ কি এখন? হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে। বেশ,
আচ্ছা কতটা ছিল কতটা বলেছেন একটু বলো তো। আমি ওই গল্পটা কি বলা শুরু করেছিলাম তো, ওই স্যাক পড়ে গেছে সুগারের। না না, গল্পটা হয়নি। ও গল্পটা হয়নি, বাবা আমি তাহলে বুঝতেই পারিনি। আচ্ছা না গল্পটা হয়নি মানে এই কেরামাত বলে যে গল্পটা বলতে শুরু করেছিল ওটা হয়নি? না স্যার হয়নি। ও বাবা, বাবা সে কি, আমি এতটা পড়িয়ে ফেললাম বুঝতেই পারিনি। আচ্ছা তাহলে কত দূর ছিল ওই মানে ওনার কি মৃত্যু অব্দি প্রবলেম পৌঁছতে? হচ্ছে? এটা শুরুই করেনি, বলো। আপনি বায়োগ্রাফিটা বলার পর মানে কেটে গেছে, বায়োগ্রাফিটা হওয়ার পর কেটে গেছে। আচ্ছা বায়োগ্রাফিটা হওয়ার পরে কেটে গেছে, বেশ। আমরা তাহলে ফিরে আসছি। তো যাই হোক, এবার আমরা একটু বায়োগ্রাফিটা পড়াবার পরে এবার আমরা ফেরত আসছি মান্টোর রাইটিং স্টাইল নিয়ে। মান্টোর যে লেখার স্টাইল, সেই স্টাইলে আমরা ফেরত আসছি। তো মান্টো কিরকম লেখা লিখতেন, একটা বিরাট বড় প্রশ্ন, মান্টোর লেখার স্টাইলটা কিরকম। আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, গল্পটা মানে একটা গল্প দিচ্ছি, কেরামাত বলে একটা গল্প মান্টো লিখেছিলেন। গল্পে a police officer, মানে many police officers were chasing a thief who stole the 2 sacks of sugar, যে সুগারের দুটো স্যাক নিয়ে পালিয়ে গেছে। স্যাক মানে বস্তা, বেসিক্যালি সুগারের দুটো বস্তা নিয়ে সে পালিয়ে গেছে এবং পুলিশ তাকে খুঁজছে। মাথায় রাখতে হবে, ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কনটেক্সট অফ দ্য 1943 ইন্ডিয়ান ফেমাইন। এখন ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ চলছে, তোমরা তার এক্সাম্পল খানিকটা পেয়েছো শ্যাডো লাইনসে এবং অনেকটাই পেয়েছো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফাইনাল সলিউশনসে। মানুষ খাবারের জন্য হাত ইত্তেশ করে বসে আছে। যারা সত্যজিৎ রায়ের অশনি সংকেত ফিল্মটা দেখেছো, ডিস্টেন্ট থান্ডার, সৌমিত্রী চট্টোপাধ্যায় অভিনয় করেছিলেন, তারা বুঝবে যে কি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তখন বাংলার জুড়ে তৈরি হয়েছিল 1943 ফেমাইন অফ ইন্ডিয়া। আমি জাস্ট একটা জিনিস দেখিয়ে দিতে চাই, 1943 ফেমাইন, বেঙ্গল ফেমাইন অফ 1943, গোটা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গাতে হয়েছিল। লোকজন খেতে পাচ্ছে না, শুয়ে রয়েছে, ম্যাল নিউট্রিশন, স্টারভেশন, ম্যালেরিয়া। এবং this particular famine has actually been artificially created, তৈরি করেছে কয়েকজন মজুদদার এবং জোরদার এই গ্রেন গুলোকে তাদের নিজস্ব জায়গাতে মজুদ করে এই ফেমাইন ক্রিয়েট করা হয়েছিল। এবং সেই কনটেক্সটে মান্টোর এই শর্ট স্টোরি, যেখানে পুলিশ অফিসার চোরকে খুঁজে বেড়াচ্ছে 2 বস্তা সুগার বা চিনি চুরি করেছে বলে, and he finds no place to hide them except in a well. দেখলো একটা ছোট্ট মতো কুয়ো রয়েছে, তার মধ্যে 2টো বস্তা চিনি ফেলে দিয়ে, and he also threw these sacks into the well and he himself dies in the well. He jumps into the well, ভাবলো যে এর মধ্যে গিয়ে কুয়োতে কোনোভাবে বেঁচে থাকবো, কিন্তু মারা গেল সে। So a thief died throwing the sacks of the sugar into the well, and the next morning people realized sweet taste of the water. পরের দিনের সকালবেলা লোকজন যখন এসে পাম্প করছে, কুয়ো থেকে জল নিচ্ছে, দেখছে আরে বাবা জলের স্বাদ তো মিষ্টি। And in their ignorance declared the thief as a saint without knowing his crime. সেই যে থিফটাকে তারা বললো আরে বাবা এ তো সাধু সন্ন্যাসী মানুষ, তাহলে তো সম্ভবই নয় জলের টেস্ট একেবারে মিষ্টি হয়ে যাওয়া। ফলে মানুষ কিভাবে একটা ক্রিমিনালকে ডিক্লেয়ার করতে পারে একটা সন্ত হিসেবে কেবলমাত্র কয়েকটা বেসিক সুপারস্টিশনের জন্য। ফলে 1943-এর এই ফেমাইনের কনটেক্সটে, এই দুর্ভিক্ষের কনটেক্সটে একটা চোর আসলে সে তো পেটের জন্য, সে ক্ষুধার জন্য চুরি করছে। He is actually bound to do this kind of job because of his hunger, তাই তো? ফলে এই যে সেন্টহুড এবং ক্রিমিনালিটি, তার মধ্যে যে একটা অত্যন্ত থিন লাইন রয়েছে, লাইনটা যে খুব বিরাট দূর তা নয়। যে কোনো ভালো মানুষ যে কোনো সময় খারাপ হয়ে যেতে পারে অভাব অনটনের জন্য। সেই দিকে একটা বিরাট পরিমাণে প্রশ্ন চিহ্ন তুলে দিয়ে যাচ্ছে এই শর্ট স্টোরি মান্টোর। বুঝতে পারছো মান্টোর লেখা ধরনটা? আরো একটা বিখ্যাত গল্প কাসরে নাফসি, এখানে তিনি বলছেন about the feelings of the rioters. দেখলেন তুমি দেখলে হঠাৎ করে ট্রেনের মধ্যে বেশ কয়েকটা রায়োটার ঢুকে পড়লো, এবং আমরা জানি যে যখন
ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তানের মধ্যে পার্টিশন চলছে, তখন এই অমৃতসর থেকে জলন্ধর থেকে প্রচুর পরিমাণে ট্রেন যেত লাহোরে, এবং লাহোর থেকে প্রচুর পরিমাণে ট্রেন আসতো অমৃতসরে, এবং এই ট্রেনের মধ্যে কিন্তু হাজার হাজার মৃতদেহ, ডেড বডিজ আসতো। এবং তাই নিয়ে ট্রেন টু পাকিস্তান যখন খুশবন্ত সিং এর স্টোরি পাবে, দেখবে যে ট্রেনটা যখন আসছে ফুল অফ দ্য ডেড বডিজ, কোনো মানুষ নেই, শুধু মৃতদেহ রয়েছে। এবং এই স্টোরিটা হচ্ছে এরকম একটা গল্প যেখানে বেশ কয়েকটা রায়োটার উঠবে, উঠে ধরা যাক এরা বেসিক্যালি শিখ, এরা ইসলামিক মানুষদেরকে মারবে, এবং আফটার দ্য কিলিংস অফ দ্য রেস্ট অফ দ্য প্যাসেঞ্জার্স, মানে মারার পরে বাকি প্যাসেঞ্জার যারা অন্য ধর্ম অবলম্বী, they were served sweets, fruits and milk, চারিদিকে মৃতদেহ পড়ে আছে, আর বাকি প্যাসেঞ্জারদেরকে মিষ্টি দেওয়া হচ্ছে, ফল দেওয়া হচ্ছে এবং দুধ দেওয়া হচ্ছে মৃতদেহর সামনে। ফলে ধর্মের ভিত্তিতে পার্টিশন মানুষের যে কি ভয়ঙ্কর মানে একটা জিনিস ক্রিয়েট করতে পারে, একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি ক্রিয়েট করতে পারে, তার এক্সাম্পল এই কাসরে নাফসি, এর আগে আমরা বললাম কারাবাত। ফলে তোমরা কি বুঝতে পারছো যে কি ধরনের লেখা মান্টো লিখতেন? বলো বলো, বুঝতে পারছো কিনা? হ্যাঁ স্যার বুঝা স্যার যাচ্ছে। প্রচন্ড রিয়েলিস্টিক টাইপের লিখতেন তো? স্যার বেশিরভাগই পলিটিক্স নিয়ে লিখতেন। আরেকবার বলো বাবু, আরেকবার বলো। স্যার বললাম বেশিরভাগই তাহলে পলিটিক্যাল স্যাটায়ার বেশিরভাগই পলিটিক্যাল স্যাটায়ার, প্রচন্ড রিয়েলিস্টিক এবং প্রচন্ড ডার্ক, প্রচন্ড আইরনিক্যাল মানে হচ্ছে এমন এক ধরনের বিদ্রুপ রয়েছে, এবং যা বলতে কিছু তার হচ্ছে উল্টোটা বোঝাতে চাইছে। বিখ্যাত আরো একটা ছোট গল্প একটু বললে ক্লিয়ার হবে, সহায় বলা যেতে পারে। In this particular short story, Manto portrays the role model of the humanity through his character Mumtaz and Sahai. Dudo character Mumtaz and Sahai. And Manto, in the character of Mumtaz, portrays his own story. Mumtaz, with his Hindu friend Jugal, lives in Bombay. Mumtaz tar Hindu bondhu Jugaler সঙ্গে বোম্বেতে থাকতো। In Lahore was killed. এবং লাহোরে জুগলের যে আঙ্কেল তাকে মারা হলো, মুমতাজ তার বন্ধু। After listening to this, she asked Jugal, if Hindu Muslim killing starts here, what will you do? যদি তুমি এখানে হিন্দু মুসলিমের কিলিং শুরু হয় তুমি কি করবে? যুগল তাতে উত্তর দিল, মেবি আই উইল কিল ইউ, হয়তো আমি তোমাকে মারতে বাধ্য হব। And after this Mumtaz was, মানে কি ভয়ঙ্কর রিয়েলিস্টিক জিনিস ভাবো, একজন মহিলা একজন পুরুষ তার বন্ধু, যুগল বলছে যে আমি তোমাকে তো মারতে বাধ্য হব। And after Mumtaz was disheartened and made a decision to leave India, এরপরে মুমতাজ ডিসিশন নিল যে না আমি ভারতবর্ষে থাকতে পারবো না। এই বিখ্যাত লাইনগুলো লিখেছেন সাদাত হাসান মান্টো এই পার্টিশনের কনটেক্সটে, আমাদের এই ভারতবর্ষের 2021 কনটেক্সটেও অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট। উনি বলছেন ডোন্ট সে দ্যাট 1 লাখ হিন্দু ডায়েড, বলো না যে 1 লাখ হিন্দু মারা গেছে, আর 1 লাখ মুসলিমস ডায়েড, বা 1 লাখ মুসলিম মারা গেছে। ধর্ম কারোর দেহর মধ্যে লেখা থাকে না, ইনস্টেড সে 2 লাখ হিউম্যানস ডায়েড। ধৃ ধাতুর সঙ্গে ময় প্রত্যয় যোগ করে ধর্ম, বরফের ধর্ম যেরকম শীতল করা, আগুনের ধর্ম যেরকম গরম করা, মানুষের ধর্ম মনুষ্যত্ব। বলো যে 2 লাখ মানুষ মারা গেছে। And this one is not a big tragedy that 2 lakh humans died. এটা কিন্তু বিরাট বড় ট্র্যাজেডি নয় যে 2 লাখ মানুষ মারা গেছে, but the real tragedy is that all persons who killed and the persons who died became valueless. যেটা আরো ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে মানুষ যাদেরকে মারা হয়েছে এবং যারা মেরেছে তাদের প্রত্যেকে মূল্যহীন হয়ে পড়েছে, তাদের মানবতাবাদ নেই, মানবতাবাদ আজকে ভ্যালুলেস হয়ে পড়েছে। After killing 1 lakh Hindus, Muslims considering that Hinduism died, 1 লাখ হিন্দুদেরকে মেরে মুসলিমরা ভাবছে হিন্দুইজমই মারা গেছে পৃথিবী থেকে। But it is alive and still must be alive. Similarly, after killing 1 lakh Muslims, Hindus thought that Islam came to an end, but it is in front of you that Islam exists and exists till the end. দুটো ধর্মই শেষ অবধি এক্সিস্ট করবে, কেউ মারা যাবে না। 1 লাখ মানুষকে মারলে ইসলামও শেষ হয়ে যাবে না, 1 লাখ মানুষকে মারলে হিন্দুইজমও শেষ হয়ে যাবে না। They are the foolish people who thought that we target religion. এরা অত্যন্ত বোকা মানুষ, এদের ধারণা হচ্ছে এরা ধর্মকে মারছে না, এরা মানুষকে মারছে। Religion does not exist in our bodies. ধর্ম আমাদের দেহে এক্সিস্ট করে না, it exists in our soul. আমাদের আত্মা এক্সিস্ট করে।
How is it annihilated through the knives and bullet? তুমি ধর্মকে মারবে কিভাবে? বুলেট দিয়ে বা ছুরি দিয়ে কি করে মারবে? This is Sadat Hasan Manto. আমি একটা অত্যন্ত ট্র্যাজিক শর্ট স্টোরি দিয়ে মান্টোর আজকের এই গল্প বলাটা শেষ করব। দুটো হয়তো ট্র্যাজিক শর্ট স্টোরি বলবো, তার মধ্যে একটা অত্যন্ত ডিস্টার্বিং, এটা সৃজিত মুখার্জি তার একটা সিনেমাতে ইউজ করেছেন, যে সিনেমাটায় ঋতুপর্ণা ছিল, নামটা ভুলে গেছি সিনেমাটার নাম, যেটা পার্টিশন নিয়ে, সৃজিত মুখার্জি বিখ্যাত সিনেমা, আপনার মনে আছে? রাজকাহিনীর শুরুর দিকে এই সিনটাকে ইউজ করা হয়েছিল মান্টোর খোলদো শর্ট স্টোরি থেকে। খোলদো মানে খুলে দাও, হিন্দিতে বেগম কি বলছো? বেগম জান বলে একটা সিনেমা আছে তো। হ্যাঁ, বেগম জান হচ্ছে ওই হিন্দি যে ফর্মটা, সেটা হচ্ছে বেগম জান, ঠিক আছে? রাজকাহিনী হিন্দি ফর্মটা হচ্ছে বেগম জান, ওটা বিদ্যা বালান অভিনয় করেছিল, এটাকে ঋতুপর্ণা অভিনয় করেছিল, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত অভিনয় করেছিলেন। সো খোলদো ইটস আ মাস্টারপিস, মানে এইটা সিনেমার একটা সিনে ছিল, জাস্ট ভয়ঙ্কর সিন। This story was about a woman abducted and raped by men of the same religion in the name of the recovery. একই ধর্মের মানুষ, এরকম নয় যে যারা উদ্ধার করছে তারা অন্য ধর্মের মানুষ, না, তারাই একে এই মেয়েটাকে রেপ করেছে, তার গল্প। And this was done in the name of rendering help to the abducted person. এটা হচ্ছে এই অ্যাবডাক্ট, তখন তো একটা সময় এসেছিল এই পার্টিশনের সময় প্রচুর পরিমাণে মহিলা এই বর্ডার ক্রস করতে গিয়ে নিখোঁজ, পাওয়া যাচ্ছে না। And these girls and women separate, তোমরা ভাবো যে তোমরা কোন পরিবেশে থাকো, আর তোমরা কল্পনা করো যে পার্টিশনের সময় কি হয়েছিল। Thousands of girls and women, they got separated from their families and humiliated by the men of the other community, and they are very much mentally disturbed. এবার এইরকম একটা কনটেক্সটে খোলদোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে the real faces of a few of the volunteers যারা এই মেয়েটাকে উদ্ধার করেছে, who are involved in such a crime. এই সাকিনা হচ্ছে এই গল্পের মেইন চরিত্র, তাকে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে সে আসলে মারা গেছে, সাকিনা মারা গেছে। আসলে সাকিনা ক্রাউডেড রেলওয়ে স্টেশন, অমৃতসরের ক্রাউডেড রেলওয়ে স্টেশন থেকে পাকিস্তানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা শুরু করে এবং লাহোরে গিয়ে সে হারিয়ে যায়। Upon reaching Lahore, the old father Sirajuddin realized that Sakina was lost. He tried hard to find his daughter, but failed. এরপরে কয়েকটা গ্রুপ অফ বয়েজ হু ওয়্যার ভলেন্টিয়ার্স, তারা উদ্ধার করে সাকিনাকে এবং কয়েকদিন বাদে হসপিটালে দিয়ে যায় সাকিনাকে। and she was brutally raped until she became unconscious. এবং ডাক্তারবাবু যখন এসছে, ডাক্তারবাবু প্রথমে ডিক্লেয়ার করেন যে সাকিনা আসলে ডেড। The doctor turned towards Sakina's body, checked her pulse, addressing the ward boy, says, "Open the window." বলাই জানলাটা খোল। Then Sakina's dead body showed a sudden movement. হঠাৎ করে সাকিনার ডেড বডিটা নড়তে আরম্ভ করলো এবং Sakina's lifeless hands opened the cord of her shalwar and pulled it down. কারণটা কনস্ট্যান্টলি এতবারই মেয়েটাকে রেপ করা হয়েছে যে বারবারই খোলদো কথাটা শুনেই সাকিনার রিফ্লেক্স অ্যাকশন হচ্ছে নিজের দেহকে সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত করা। এরকম একটা ভয়ঙ্কর সিন চলছে, বাবা সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার পাশে ডাক্তারবাবু দাঁড়িয়ে রয়েছে। ডাক্তারবাবুর বাবা তো আনন্দে উচ্ছ্বসিত, ওল্ড সিরাজউদ্দিন শাউটস উইথ জয় যে সাকিনা বেঁচে আছে, she is alive, কিন্তু কি ভয়ঙ্কর ট্র্যাজেডি that she is being raped constantly. এটা ডাক্তার তো বুঝতে পারছে। the doctor stands there breaking into cold sweat. ফলে এই ভয়ঙ্কর যে ট্র্যাজেডি এই পার্টিশনে, যেখানে হাজার হাজার মহিলাকে মলেস্ট করা হচ্ছে, রেপ করা হচ্ছে, এই যে আমি বারবার বলছি খোলদো ইজ অ্যান অ্যাডাল্ট ন্যারেটিভ, কিন্তু তোমাকে আনকমফোর্টেবল করে দেওয়ার কাজ হচ্ছে সাদাত হাসান মান্টো। তোমাকে একটা মুহূর্তের জন্য কমফোর্টেবল পজিশনে থাকতে দেবে না। দ্যাটস মান্টোজ ক্যারেক্টারিস্টিক। প্রত্যেকটা স্টোরির মধ্যে ভায়োলেন্স রয়েছে, মলেস্টেশন রয়েছে, খুন রয়েছে। এরকম গল্প আছে এই সারফিফান বলে একটা গল্পে, যেখানে খুবই দীর্ঘদিনের এক বন্ধু এসে এক মুসলিম ভাইয়ের কাছে, সে দরজা খুলেছে, সে ঢুকবে বলে, মানে তাকে মিষ্টি অফার করবে বলে,
সে মিষ্টি খেয়ে ঘরে দরজার মধ্যে দিয়ে চলে গেল এবং সে বেশ কয়েকজন উন্মত্ত মানুষকে তার পিছন পিছন নিয়ে এসেছিল আসলে তার বন্ধুকে খুন করার জন্য। সে ফল খেয়ে চলে গেল, তারপরই কয়েকটা হিন্দু ফান্ডামেন্টালিস্ট ঢুকে সেই মুসলিম ভাইকে খুন করলো। এরকম ভয়ঙ্কর গল্প মান্টোর মধ্যে আছে, ভয়ঙ্কর শর্ট স্টোরি, পার্টিশনের শর্ট স্টোরি। আশা করছি মান্টোর শর্ট স্টোরির ক্যারেক্টারিস্টিক আমি তোমাদেরকে বোঝাতে পেরেছি। বলো বুঝতে পেরেছো কিনা? হ্যাঁ স্যার। সবাই বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। ধরনটা বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। ভেরি গুড, ভেরি গুড। এবার আমরা যেটা করব, সরাসরি আমি গল্পটা অলরেডি অল্প করে বলেছি, আমরা সরাসরি তোবা টেক সিং এর মধ্যে চলে যাব। তার আগে জাস্ট কয়েকটা কথা আমি তোমাদের অলরেডি স্টাডি মেটেরিয়াল গুলো দিয়ে দিয়েছি, একটু দেখবে আমি এই ইস্যুগুলোতে ফিরবো। এইটা হচ্ছে আমার তৈরি করা স্টাডি মেটেরিয়াল, ঠিক আছে? সাদাত হাসান মান্টো তোবা টেক সিং, এখানে কিন্তু লাইফ এন্ড টাইমস অফ মান্টো পুরো দেওয়া আছে, কোথায় জন্মায়, কি করে, সেখান থেকে তার রাইটিং স্টাইল যেগুলো এতক্ষণ বললাম, গল্পগুলো আলাদা আলাদা করে দেওয়া আছে। রিটার্ন গল্পটার ইংরেজি নাম, আর এমনি নাম হচ্ছে খোলদো। খুবই খুবই ডিস্টার্বিং শর্ট স্টোরি। এই যে টাইটেল অফ দ্য গল্প, শর্ট স্টোরি, সামারি অফ দ্য শর্ট স্টোরি, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে থিম অফ দ্য মেন্টাল ইলনেস, যেটা আমরা গল্পটা পড়তে পড়তে পড়বো, মেন্টাল ইলনেস, এই জিনিসগুলো আমি কিন্তু প্রত্যেকটাই আমার স্টাডি মেটেরিয়ালে বলে দিয়েছি। হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি এই গল্পের টাইটেলটা একবার বলে দিন না। হ্যাঁ বলছি 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 এবং এছাড়া এই গল্পের অন্যতম ইম্পর্টেন্ট থিম হচ্ছে পার্টিশন। আচ্ছা, যেটা জিজ্ঞেস করছে আমাদের নুপুর, যে গল্পের টাইটেলের সিগনিফিকেন্স, আমি যেটা শুরুতেই ক্লাসের একেবারে বলেছি, আবার বলছি। তোবা টেক সিং ইজ দ্য নেম অফ আ ডিস্ট্রিক্ট ইন পাকিস্তান। পাকিস্তানের একটা শহরের নাম, একটা জেলার নাম হচ্ছে তোবা টেক সিং। নাও ইটস ইন দ্য প্রভিন্স অফ পাঞ্জাব। পাঞ্জাব বলে একটা প্রভিন্স রয়েছে পাকিস্তানে, তোমরা জানো, এখনো আছে। এবার এই পাঞ্জাবের যে প্রভিন্সের এই নাম হচ্ছে তোবা টেক সিং, এই নামটা কোত্থেকে এসছে? নাম এসছে এক ভদ্রলোক যার নাম হচ্ছে টেক সিং। এই টেক সিং একজন অন্যতম ইম্পর্টেন্ট শিখ রিলিজিয়াস ফিগার। তিনি এই পার্টিশনের সময়ে বেশ কয়েকজন মানুষকে জল দিতেন, শেল্টার দিতেন, এবং হি সার্ভড ওয়াটার টু দ্য ওর্ন আউট এন্ড থ্রাস্টি ট্রাভেলার্স পাসিং বাই আ স্মল পন্ড। এবং এই পন্ডটার নাম তোবা, মানে তোবা হচ্ছে পাঞ্জাবি, পন্ডের পাঞ্জাবি হচ্ছে তোবা। তিনি যেহেতু এই তোবার সামনে দাঁড়িয়ে লোকজনকে জল দিতেন, লোকজনকে শেল্টার দিতেন, তাই তার নাম হচ্ছে তোবা টেক সিং। তার নামটা পরবর্তীকালে তোবা টেক সিং সারা গোটা পাকিস্তান জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে, এবং হি হ্যাজ জেনারেলি বিন কনসিডার্ড অ্যাজ দ্য সিম্বল অফ দ্য হিউম্যানিটি। এই গল্পের যে নায়ক, তার নাম বিশান সিং, তার নাম তোবা টেক সিং নয়, তার নাম বিশান সিং। তিনি একটা লাহোরের লুনাটিক অ্যাসাইলামের একজন চরিত্র, যিনি এই তোবা টেক সিং ডিস্ট্রিক্ট থেকে অরিজিনালি এসছেন। তাই তাকে সবাই ওই পাগলা গারদে তোবা টেক সিং বলে ডাকে। এই তোবা টেক সিং অনেক ক্ষেত্রেই হয়, আমরা যেখান থেকে আসি, এই তুই কোথেকে এসছিস, আমি গোপালনগর, এই গোপালনগর, এই হুগলি, এই বন হুগলি, এরকম বলে ডাকে অনেক সময়। এই পাগলকেই তোবা টেক সিং বলে ডাকে। গল্পের টাইটেলের সিগনিফিকেন্সটা এখানেই, যে তোবা টেক সিং, যে অ্যাকচুয়াল তোবা টেক সিং এই গল্পের, হি স্ট্যান্ডস ফর অ্যাকচুয়ালি হিউম্যানিটি। সে মানবতার পাশে দাঁড়িয়েছে, এবং এই গল্পের যে তোবা টেক সিং, সেও মানবতার পাশে দাঁড়িয়েছে। সে পাগল হতে পারে, কিন্তু সে নিজের প্রভিন্স, নিজের দেশ সম্পর্কে খুব ভীষণভাবে সচেতন। সে অন্য কোনো দেশে যেতে চায় না। মোস্ট অফ দ্য পিপল তো মাইগ্রেটেড, সে কিন্তু মাইগ্রেট হতে চায় না, সে সেই জায়গাতেই থেকে যেতে চায়। এর ফলে এই দুজন তোবা টেক সিং, একজন বিশান সিং, একজন তোবা টেক সিং, কোনো একটা ইতিহাসের তরঙ্গ দ্রাঘিমায় তারা মানবতার পক্ষে সওয়াল করছেন, মানবতার পক্ষে দাঁড়াচ্ছেন বলে তারা একটা তরঙ্গ দ্রাঘিমায় মিলছেন। সেজন্যই সিগনিফিকেন্স অফ দ্য শর্ট স্টোরি হচ্ছে তোবা টেক সিং ইজ সিম্বলাইজিং হিউম্যানিটি, ইট ইজ সিম্বলাইজিং দ্য ফোর্স অফ দ্য হিউম্যানিটি এগেইনস্ট অল কাইন্ডস অফ ভায়োলেন্স। বলো পরিষ্কার কিনা? পরিষ্কার? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ।
বেশ বেশ। আমরা শর্ট স্টোরি টাইটেল এবং অন্যান্য বিষয়ে এর পরে আবারও আলোচনা করব। তো যাই হোক, আমরা যে বিষয়টায় ফিরে আসছি সেটা হচ্ছে the theme of the partition. আমি আগেই বলেছি, partition is one of the saddest moments of the India in the 20th century. The sadness can be imagined by the fact that around 10 to 12 million Indians displaced during the event. That is followed by the butchering, the killing, the prostitution, কত ধরনের র্যাকেট যে এই পার্টিশনের ফলে তৈরি হয়েছে বা শুরু হয়েছে ভাবতেই পারবে না। এবং হোস্ট অফ দ্য রাইটার্স লাইক অমৃতা প্রীতম, খুশবন্ত সিং, সলমন রুশদি এরা এই পার্টিশন নিয়ে লেখালেখি করেছেন। মান্টো বিখ্যাত কয়েকটা শর্ট স্টোরি অলরেডি বলে দিয়েছি। তোবা তেক সিং, খোল দো, ঠান্ডা গোস্ট খুবই ডিস্টার্বিং, পরে কোনোদিন বলবো। তিতওয়াল কা কুত্তা খুবই খুবই ডিস্টার্বিং। এইগুলো নিয়ে মান্টোর এই শর্ট স্টোরি। আমি আগেই বলেছি তোবা তেক সিং ইজ এ সিক লুনাটিক লকড ইন দ্য লাহোর ইনসেন অ্যাসাইলাম হু ইজ ওয়ান অফ দোজ ডিসপ্লেসড ভিকটিম। এই ভিকটিমদের মধ্যে একজন হচ্ছেন তোবা তেক সিং, যে একটা সরকারি পাগলাগারদে বন্দি অ্যাসাইলাম। তার আসল নাম বিশান সিং। তাকে নিয়ে এই গল্পের মানে মূল উপজীব্য বিষয়। আমরা সরাসরি গল্পটার টেক্সটের মধ্যে যাচ্ছি। শুরু করছি আমরা টেক্সট, ট্রান্সলেটেড টেক্সট। গল্পটা মোটামুটি 8-9 পাতার গল্প, মানে 6 পাতা এখানে দেখাচ্ছে, কিন্তু আসলে 12 পাতার গল্প, কারণ মোটামুটি এখানে দুটো করে পাতা রয়েছে, স্ক্যান করেছি। যাই হোক, শুরু করি। A couple of years after the partition of the country, it occurred to the respective governments of the India and Pakistan that inmates of the lunatic asylums like prisoners should also be exchanged. Partitioner কয়েক বছর হয়ে গেছে। আসলে এই যে theme of the madness is a very, and insanity is a very important theme in this story. Why? Because আসলে কে পাগল, who is the mad man, এই প্রশ্নটাই তোবা তেক সিং এ বারবার ছুঁড়ে দিচ্ছেন মান্টো। আসলে পাগল এই তোবা তেক সিং এর মতো মানুষরা, নাকি the politicians who has created this partition? কারা আসলে ম্যাড, এই প্রশ্নটাই ছুঁড়ে দিচ্ছেন তিনি। তাহলে এই গল্প শুরু হচ্ছে কি দিয়ে না, partition of India has already occurred. After the partition, some of these government people, they decided যে কেবলমাত্র যারা বন্দী, যারা কয়েদি, তাদের কি প্রিজনার যারা, তাদেরকে এক্সচেঞ্জ করলে হবে না, এই পাগলাগুলোকে তো এক্সচেঞ্জ করতে হবে। ধর্মের ভিত্তিতে পার্টিশন করেছি, ধর্মের ভিত্তিতেই বাংলাদেশকেও এক্সচেঞ্জ হবে। And Muslim lunatics in India should be transferred to Pakistan, and Hindu and Sikh lunatics in Pakistani asylums should be sent to India. Student exchange প্রোগ্রামের মতো পরমানন্দকে আর তাপসকে শিকাগোতে পাঠানো হবে, আর শিকাগো থেকে একটা হ্যারি আর অ্যালবার্টকে আনা হবে কৃষ্ণচন্দ্র কলেজে, এরকম আর কি প্ল্যান। অসাধারণ প্ল্যান। And whether this was a reasonable or an unreasonable idea is difficult to say. এক মিনিট বলছি, ক্লাসটা করে ফোন করছি নাকি? না না, কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে। Whether this was a reasonable or an unreasonable idea is difficult to say. এটা reasonable idea নাকি unreasonable idea এটা বলাটা খুব মুশকিল। But one thing is however clear, in the একটা জিনিস খুবই পরিষ্কার সব থেকে, যে it took many conferences of important officials। এই পাগলামোটাকে কোন লেভেলে মান্টো নিয়ে যাচ্ছে, বলছে যে বুঝলাম রিজনেবল কি আনরিজনেবল সেটা অন্য প্রশ্ন, কিন্তু কি হয়েছে যে প্রচুর কনফারেন্স লেগেছে in order to take this decision. Important official, IAS, Pakistani IAS officer from the two sides to come to the decision. Final details like the date of the actual exchange were carefully worked out. পরেরা ডিসাইড করেছে কোন দিনে এই পাগলাগুলোকে এক্সচেঞ্জ করব। And the Muslim lunatics whose families were still residing in India were to be left undisturbed. কিন্তু অন্যদিকে
যে সমস্ত মুসলিম লুনাটিক তাদের ফ্যামিলি রয়েছে ইন্ডিয়াতে তাদেরকে সরিয়ে নিয়ে যাবে না, কেবলমাত্র পাগলাগুলোকেই সরিয়ে নিয়ে চলে যাবে তারা পাকিস্তানে। Muslim lunatics whose families were still residing in India were to be left undisturbed. The rest moved to the border for the exchange. বাকি জনকে বর্ডারে নিয়ে চলে গেল। The situation in Pakistan was slightly different. পাকিস্তানের সিচুয়েশন একটু অন্য। Since almost the entire population of Hindus and the Sikhs had already migrated to India, বলো স্যার এই মানেটা কি স্যার? in India were to be left so undisturbed? হ্যাঁ এটাই তো বললাম। এটার মানেটা হচ্ছে যে মুসলিম লুনাটিক্স, সেই সমস্ত মুসলিম পাগলারা, লুনাটিক মানে চন্দ্রাহত হওয়া, যাদের ফ্যামিলি ওয়ার স্টিল রিসাইডিং ইন ইন্ডিয়া, যাদের ফ্যামিলি এখনো ইন্ডিয়াতে রয়েছে, এরকম তো অনেক মুসলিম আছে যাদের ফ্যামিলি ইন্ডিয়াতে রয়েছে, তাদেরকে দে ওয়ার টু বি লেফট আনডিস্টার্ব, তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে না, বাকিদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে। বুঝতে পেরেছো? বলো। হ্যাঁ স্যার। তাদেরকে আনডিস্টার্ব রাখা হবে, তাদেরকে ডিস্টার্ব করা হবে না। The situation in Pakistan was slightly different. Pakistan's situation একটু আলাদা বলছে। Since almost the entire population of Hindus and the Sikhs had already migrated to India, যেহেতু এই পাকিস্তান যেহেতু একটা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রথম থেকে হয়, ইন্ডিয়া ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রথমে হয়নি, পরবর্তীকালে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হয়, যদি এই নিয়ে অনেক ধরনের ডিবেট আছে কনস্টিটিউশনে, সেই বিষয়ে আমি যাচ্ছি না। কিন্তু India was basically a secular country from its very beginning, and a Supreme Court judgment was. Kintu the situation in Pakistan kintu slightly different. Since almost the entire population of the Hindus and the Sikhs had already migrated to India, যেহেতু পাকিস্তানে একটা বড় অংশের হিন্দু এবং শিখেরা চলে এসেছিল সবাই প্রায় ইন্ডিয়াতে। The question of keeping non-Muslim lunatics in Pakistan did not therefore arise. এর ফলে যারা নন মুসলিম লুনাটিক পাকিস্তানে, এটা অ্যারাইজ করেনি, তার কারণে একটা বড় অংশের লোকজনকে তো চলে এসছে না, ফলে সবাইকেই পাঠাতে হবে বর্ডারের এই পারে। এই ডিসিশনটা বেশ কয়েকজন অফিসিয়াল নিল। সো while it is not known what the reaction in India was when the news reached the Lahore lunatic asylum, it immediately became the subject of heated discussion. যখনই এই নিউজটা, আমরা জানি না যে ভারতবর্ষের প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল, কিন্তু যখনই লাহোর লুনাটিক অ্যাসাইলামে এটা গিয়ে পৌঁছলো নিউজটা, কয়েকজন হিন্দু ম্যাড পিপল, ইনসেন পিপলকে নিয়ে যাওয়া হবে এই অ্যাসাইলাম থেকে ইন্ডিয়াতে, একটা হিটেড ডিসকাশন শুরু হলো। ওয়ান মুসলিম লুনাটিক, রেগুলার রিডার অফ দ্য ফায়ার ইটিং ডেইলি নিউজ পেপার জমিনদার বলে একটা ডেইলি নিউজ পেপার তখন বেরোতো, সে পড়তো প্রত্যেক দিন এই মুসলিম লুনাটিক। When asked what Pakistan was, তাকে জিজ্ঞেস করলো পাকিস্তান কি তুই জানিস? After a deep reflection, প্রচুর চিন্তা ভাবনা করে সে বলল, the name of a place in India where cutthroat razors are manufactured. বলে পাকিস্তান হচ্ছে ভারতবর্ষের মধ্যে একটা জায়গা যেখানে গলা কাটার জন্য রেজার তৈরি করা হয়, ব্লেড তৈরি করা হয়, cutthroat razor manufactured. ফলে এই সমস্ত মানুষদের মধ্যে, মনের মধ্যে পার্টিশনের কি ভয়ঙ্কর ট্রমা, এই যে মানুষের সত্যি থ্রোটটাকে কাট করা হয়েছে, রেজার দিয়ে তাদের গলা কাটা হয়েছে এই পার্টিশনের সময়। এর ফলে পাকিস্তান বলার সঙ্গে সঙ্গে তার মনের মধ্যে এরকম একটা জায়গার নামই আসে। This profound observation was received with visible satisfaction. আমি বলবো বাবা বাবা, ঠিক বলেছিস সবাই উইথ ভিজিবল স্যাটিসফ্যাকশন, এটা একটা অত্যন্ত সঠিক অবজারভেশন বলে ধরে নিল। A Sikh lunatic asked another Sikh, Sardarji, why are we being sent to India? আমাদের কেন ইন্ডিয়াতে পাঠানো হচ্ছে সর্দারজি? We don't even know the language they speak in that country. বলে আরে আমরা তো জানি না ভাষাটা, যে ভাষা তারা কথা বলে ইন্ডিয়াতে। The man smiled, I know the language of the Hindustaras. These devils always strut about as if they were the lords of the earth. Strut মানে গর্ব করা। ডেভিল গুলো ভাবে যে, ডেভিল মানে শয়তান গুলো ভাবে যে তারা হচ্ছে এই পৃথিবীর সব থেকে বড় লর্ড। একজন সর্দারজি বলছে যে একজন শিখ, তার অবশ্যই শিখ ল্যাঙ্গুয়েজ সে জানে। হিন্দুস্তানে তো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ নয়, হাজার হাজার ল্যাঙ্গুয়েজ, 24 অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজেস উই হ্যাভ। ফলে এই যে ভাষার যে বিষয়টা, যে
আমরা তো এই দেশের মানুষ, ও দেশের কি ভাষা জানবো? এটা কিন্তু একটা শিখ, যে শিখ লুনাটিক যে পাকিস্তানে রয়েছে, সে পর্যন্ত সেই বিষয়ে মত প্রকাশ করছে। And one day a Muslim lunatic while taking his bath raised the slogan Pakistan Jindabad. এই গল্পের প্রথম দিকে লুনাটিকদের বিভিন্ন কাজ কারবার বলা হবে, কারা কি কাজ করছে, কি কি পাগলামো করছে। কারণ তোমাকে এই ডিস্টার্বিং সিচুয়েশনের মধ্যে ফেলা, খানিকটা হাসির মধ্যে, এবং তারপরে একটা ট্র্যাজিক অ্যাটমসফিয়ার বিল্ড করা, এটাই হচ্ছে সাদাত হাসান মান্টোর টিপিক্যাল টেকনিক। So one day a Muslim lunatic while taking his bath raised the slogan Pakistan Jindabad, Chalo Pakistan Jindabad, with such enthusiasm that he lost his footing and was later found lying in the floor unconscious. যে চেঁচাতে গিয়ে পা হড়কে তলায় পড়ে গিয়ে আনকনশিয়াস পর্যন্ত হয়ে পড়ল। But not all the inmates were mad, কিন্তু সমস্ত ইনমেট তারা কিন্তু ম্যাড ছিল না। Some were perfectly normal except that they were murderers. কয়েকজন খুবই নরমাল ছিল, কিন্তু কয়েকজন খুনি ছিল, মার্ডার করে অ্যাসাইলামে এসেছে। To spare them the hangman's noose, their families had managed to get them committed after bribing officials down the line. যাতে তারা কোনোভাবে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট না হয়, হ্যাংম্যানস নোজ মানে কোনো তাদের ফাঁসি না হয়, তার জন্য খুব সহজ রাস্তা কি, অফিসিয়ালদের ঘুষ দিয়ে পাগলা বলে প্রমাণিত করা, করে তাদেরকে এই পাগলাগারোতে পাঠিয়ে দেওয়া। They probably had a vague idea why India was being divided and what Pakistan was. তাদের একটা আইডিয়া ছিল কাকে ইন্ডিয়া বলে, কাকে পাকিস্তান বলে, কেন ইন্ডিয়ার ডিভিশন হচ্ছে। But as for the present situation, they were equally clueless. এই যারা সেন পিপল, এই প্রেজেন্ট সিচুয়েশনে কি কেন পাগলাদেরকে ইন্ডিয়াতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আর কেন পাগলাদেরকে পাকিস্তানে নিয়ে আসা হচ্ছে, এই ব্যাপারে তারাও ছিল ক্লুলেস, তারাও বুঝতে পারছে না। Newspapers were no help either, newspaper পড়েও কোনো কাজ হচ্ছে না, and the asylum guards were ignorant, যারা অ্যাসাইলামের গার্ড তারাও বুঝতে পারছে না, if not illiterate, তারা তো অনেকেই পড়তে লিখতেও পারে না। So it's a situation of absolute confusion. Nor was there anything to be learned by eavesdropping on their conversation. কিছু জানাও যাবে না, eavesdropping মানে কান পেতে শোনা, কারণ eavesdropper মানে আড়ি পাতা, absolutely eavesdropper. And some said there was this man by the name Muhammad Ali Jinnah, যিনি পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে তিনি কায়েদ-e-আজম এই টাইটেল নিয়েছিলেন, কায়েদ-e-আজম, who had set up a separate country for Muslims called Pakistan. কয়েকজন মানুষ বলল যে এটা একটা মানুষ করেছে, তার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, যিনি কায়েদ-e-আজম নামে পরিচিত, যিনি একটা অন্য দেশ তৈরি করেছেন মুসলিমদের জন্য, পাকিস্তান বলে। As to where Pakistan was located, কিন্তু পাকিস্তান যে কোথায় লোকেটেড, the inmates knew nothing, এরা জানেই না কোথায় পাকিস্তান লোকেটেড। অথচ এটা এই যে জেল, এই যে অ্যাসাইলাম, এটা লাহোরেই লোকেটেড, এটা পাকিস্তানের মধ্যেই লোকেটেড। ফলে these people are rootless, homeless, কোথায় বাড়ি আছে তারা জানে না, ঘরের মধ্যে তারা নিজেদের ঘরটাকেই চেনে না। And this was why both the mad and the partially mad were unable to decide whether they were now in India or in Pakistan. ফলে এই যে ম্যাড বা পার্শিয়ালি ম্যাড যারা, তারা জানে না যে তারা ভারতবর্ষে আছে নাকি পাকিস্তানে আছে। Where on earth was Pakistan? পাকিস্তান কোথায় তা জানে না। And if they were in Pakistan, then how come that until only the other day it was India? আর যদি তারা পাকিস্তানি থাকে তাহলে দুদিন আগে এটার নাম ইন্ডিয়া কেন ছিল? পাকিস্তান তো হয়েছে 14ই আগস্ট থেকে, তার আগে 13ই আগস্ট কেন ছিল তারা জানে না। কেন ছিল ইন্ডিয়া তারা জানে না। এক রাতের মধ্যে দেশের নাম বদলানো যায় কিনা তাও জানে না তারা। And one inmate had got so badly caught up in this India Pakistan India rigmarole মানে হইচই, rigmarole RIGMAROLE, Pakistan India Pakistan rigmarole, that one day while sweeping the floor, একজন তো যখন মানে ফ্লোরটাকে সুইপ করছিল, ঝাঁট দিচ্ছিল, he dropped everything, climbed the nearest tree, সবকিছু ফেলে সে উঠে পড়ল গাছের উপরে, and installed himself on a branch, আর ব্রাঞ্চের উপরে উঠে বসে আছে, নামবে না। From which vantage point he spoke for 2 hours, 2 ঘন্টা উপরে উঠে কথা বলছে অ্যাডভান্টেজিয়াস পজিশন থেকে on the delicate problem of India and Pakistan. স্যার আগের লাইনটা মানে কি? স্যার আগের লাইনটা মানে কি? কোন লাইনটার মানে? স্যার ওই যে স্যার প্রথম লাইনটা,
একজন ইনমেট ওই ওই লাহোর অ্যাসাইলামের একজন ম্যাড পিপল এতটাই এই ইন্ডিয়া পাকিস্তান রিগম্যারোল মানে হইচইয়ের মধ্যে এতটাই কনফিউজড হয়ে গেছে while sweeping the floor যে একটা সময় সে সুইপ করতে করতে ঝাঁট দিতে দিতে he dropped everything সবকিছু ফেলে দিয়ে একটা গাছের উপরে উঠে পড়লো and installed himself on a branch from which vantage point he spoke for 2 hours যেখানে গাছের উপর উঠে 2 ঘন্টা কথা বলতে আরম্ভ করেছে on the delicate problem of India and Pakistan ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানের যে কূটনৈতিক ব্যবস্থা তাই নিয়ে অত্যন্ত যে ডেলিকেট সফট প্রবলেম তাই নিয়ে কথা বলছে সে the guards asked him to get down তুই না পরে কথা বলবি instead he went a branch higher বলতে দাঁড়াতো আরো উপরের গাছের উপরে উঠে পড়লো ব্রাঞ্চের আরো উপরে উঠলো and when threatened with punishment বলে না না বলে কিন্তু পানিশ করব declared I wish to live neither in India nor in Pakistan বলে আমি ইন্ডিয়া তো থাকতে চাই না পাকিস্তানও থাকতে চাই না I wish to live in this tree আমি গাছে থাকতে চাই so when he was বুঝতে পারছো যে বিদ্রুপের ধরনটা and when he was finally persuaded to calm down বললো না বাবা না he began embracing his Sikh and Hindu friends তার হিন্দু এবং শিখ ফ্রেন্ডকে নেমে এমব্রেস করলো তাদেরকে আলিঙ্গন করলো টিয়ার্স রানিং ডাউন হিজ চিকস তার চিক থেকে তার গাল থেকে জল পড়ছে ফুললি কনভিন্স দ্যাট দে ওয়্যার অ্যাবাউট টু লিভ হিম এন্ড গো টু ইন্ডিয়া সে জানে হয়তো তাকে ছেড়ে তারা সবাই ভারতে চলে যাবে ফলে এই ম্যাড পিপল এই ম্যাড ইনমেটদের মধ্যেও যে মনুষ্যত্ব আছে যেটা অনেকটাই হয়তো পলিটিক্যাল লিডারদের মধ্যে নেই এইরকম একটা সাজেশন আমাদেরকে এই গল্পের মধ্যে দিয়ে কনস্ট্যান্টলি দিচ্ছেন সাদাত হাসান মান্ডু এতদূর আগে পড়লাম আমি এই 2.5 পাতা মতো এরপরে পরের দিনে আমরা আশা করছি বা তারপরের দিন আমরা শেষ করে ফেলতে পারবো এই টেক্সটটা আজকে ব্যাকগ্রাউন্ডটা পড়াতে খানিকটা সময় লাগলো বলো এনি কোয়েশ্চেনস দ্যাট ইউ হ্যাভ কোনো কোয়েশ্চেন আছে তোমার স্যার বলো স্যার নুপুর বলো তারপরে গোলাপ বলবে নুপুর বলো স্যার বলছি যে লুধিয়ানা তো পাঞ্জাবে আছে আবার পাকিস্তানেও লুধিয়ানা বলে জায়গা আছে লুধিয়ানা এখন তো মানে লোকেটেড ইন মানে পাঞ্জাব কিন্তু পাকিস্তানেও মানে পাকিস্তান প্রভিন্সে লুধিয়ানা বলে একটা জায়গা আছে আছে ইনফ্যাক্ট পাকিস্তানে পাঞ্জাব বলে একটা জায়গা রয়েছে মানে এক্স্যাক্টলি পাকিস্তানি পাঞ্জাব আর কি প্রচুর পাঞ্জাবিও আছে পাঞ্জা সাহেব মনে হয় না পাঞ্জাব পাকিস্তান হ্যাঁ স্যার পাঞ্জা সাহেব ছিল এখন পাঞ্জা হয়েছে হ্যাঁ সেটা বটেই কিন্তু মানে ওই প্রদেশটার নাম পাকিস্তানি পাঞ্জাবও ছিল ঠিক আছে আমি তোমাকে দেখাচ্ছি এই যে এই যে পাঞ্জাব পাকিস্তান এই যে পাকিস্তানের PAKISTAN এই প্রত্যেকটা এক একটা প্রদেশের নাম অনুসারে এই পিটা কিন্তু পাঞ্জাব থেকে নিয়েছে বুঝতে পেরেছো পাঞ্জাব কিন্তু পাকিস্তানেরও একটা রাজ্য ইটস এ পাকিস্তানি প্রভিন্স যেখানে এই মুহূর্তে প্রায় 11 লক্ষ মানুষ থাকে এবং খুবই বিখ্যাত আর্কিটেকচার রয়েছে সেখানে স্যার টোবাতেক সিং যে জায়গাটা ওটা কি পাকিস্তানের এলাকাতে ছিল না ভারতের মধ্যেই ছিল পাকিস্তানের মধ্যে ছিল ন্যাচারালি এখন তো পাকিস্তানের মধ্যে সে তো ওটা পুরো পাকিস্তানের মধ্যে চলে গেছে ঠিক আছে বিরাট মুসলিম পপুলেশনের মধ্যে একটা বিরাট অংশই পাঞ্জাবি পপুলেশন চলে গিয়েছিল এটা নিয়ে অনেক ধরনের বিতর্ক হয়েছে অনেক ধরনের মানে হয়েছে যে মানে পাঞ্জাবটাকে কেমন করে ভাগ করবে তাই নিয়ে তো মাউন্ট ব্যাটেনের সঙ্গে দিনরাত আলোচনা করেছে ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল লিডাররা কিন্তু পুরোপুরি বাদ দেওয়া যায়নি পাঞ্জাবকে ভেঙে ফেলা হয়েছিল আর কি কারণ পাঞ্জাব একটা বিরাট বড় প্রদেশ ছিল তো ভেঙে ফেলে দুটো ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয় ইনফ্যাক্ট গুজরাটের একটা বড় অংশ পাকিস্তানে চলে যায় ওই কচ্ছের রানটা কারা পাবে তাই নিয়ে বিরাট কন্ট্রোভার্সি হয়েছিল বলো নো আদার কোয়েশ্চেন আচ্ছা গোলাপ একটা কোয়েশ্চেন বলবে গোলাপ কোয়েশ্চেন স্যার বলছিলাম যে টেক্সটটা পড়াচ্ছিলেন সেটা কার ট্রান্সলেশন মানে আসলে আমাদের যে কম্বাইন্ড বুকটা রয়েছে না ওইটাই ট্রান্সলেশনটা একটু আলাদা রয়েছে এই রে আমি যেটা পড়েছি এটা অথেন্টিক ট্রান্সলেশন সেটা পেঙ্গুইনের ট্রান্সলেশন
তোমরা যদি বলো এটা হচ্ছে তোমার খালিদ হাসানের ট্রান্সলেট করা, ট্রান্সলেটেড ফ্রম উর্দু বাই খালিদ হাসান। এটা কিন্তু পেঙ্গুইন থেকে আমি ট্রান্সলেট করছি, পেঙ্গুইন বুকস, হুইচ ইজ মানে আ ভেরি মানে কি বলবো মানে একটা অথেন্টিক ট্রান্সলেশন। কতটা আলাদা আমাকে বলো, কতটা আলাদা? অনেকটাই আলাদা নাকি? না, শুধু সেন্টেন্স গুলো একটু আলাদা। আচ্ছা, বেসিক সেন্সটা তো এক। আচ্ছা সলিউশনে এরকম রানী রায়ের ট্রান্সলেশনে, আচ্ছা টিউশনেরও রানী রায়ের ট্রান্সলেশনই পড়াচ্ছে। আচ্ছা বেশ, ঠিক আছে। তাহলে আমি হ্যাঁ এবার আসলে এই ট্রান্সলেশনই তোমাদের সিলেবাসে, তোমাদের দেখি তোমাদের সিলেবাসে কোনটা রেকমেন্ড করেছে একবার দেখে নি। হ্যাঁ দাঁড়াও, সিলেবাসে যদি রেকমেন্ড করে তোমাদেরটা, তাহলে ওখান থেকেই পড়াবো, কোনো অসুবিধা নেই। In black margins, Manto translated by Mr. Asauddin, আর আসাউদ্দিনের ট্রান্সলেট করা। একবার দেখো তো তোমাদের যেটা, সেটা আসাউদ্দিনের ট্রান্সলেট করা কিনা একবার দেখো তো। স্যার লেখা নেই, লেখা নেই, বেশ ঠিক আছে। পেছন দিকে গোলাপ একবার পেছন দিকে, মানে মানে শেষে স্টোরিটা শেষে গল্পের একবার শেষ দিকে দেখো। না নেই নেই লেখা নেই। ঠিক আছে, একই ব্যাপার, তেমন কোনো পার্থক্য নেই। তোমরা চাইলে তোমাদের একটা কাজ করো, তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ একজন আমাকে স্ক্যান করে, গোলাপ বা পরমানন্দ স্ক্যান করে আমাকে পিডিএফ করে দিয়ে দাও, ঠিক আছে? আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে দাও, ঠিক আছে? আমি ওটাই পড়ি দেবো, আমার কোনো ব্যাপার না, যে কোনো টেক্সট থেকে পড়া দিই, কোনো অসুবিধা। ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে, বেশ বেশ ঠিক আছে। রেকর্ডিংটা অফ করতে, রেকর্ডিং এর বাইরে প্রশ্ন নিচ্ছি।